السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اردو زبان کی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں اور اردو زبان کی دوسری کتاب میں آج ہم لوگ سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب میں ہم لوگ پیج نمبر یعنی صفحہ نمبر 15 ہے اور سبق نمبر یا لیسن نمبر ہم لوگ 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیسن نمبر 7 سبق نمبر 7 میں ایک شیر اور چیتا کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ ان دونوں کے درمیان کیا واقعہ پیش آیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الف یہ زر اے، کاف ایک، شین یہ زر شے، رے شیر، شیر ایک شیر، الف واو زبر او، رے اور، چے یہ زر چی، تے یہ زر تے، چیتے، چیتے، نون یہ زر نے، نے، میم تے پس مت، تے زبر تا، متا، فیق قاف زر فق، متفق، اے واپس ہو، کاف رے زبر کر، ہو کر، بے زبر با، اڑے یہ زر اڑی، بڑی، بڑی، کاف واپس کو، شین شین زر شش، کوشش، کوشش، ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر بڑی کوشش، الف واو زبر او، رے اور، دال واو زبر دو، اڑے دوڑ، دھا واپس دھو، پے دھوپ، دوڑ دھوپ، کاف یہ زر کے، بے عین زبر با، دال باد، ہے زبر ہا، روئے نون زبر رن، ہرن، ہرن، کاف الف زبر کا، بے چے زبر بچ، چے ہے زبر چا، بچہ، بچہ، شین زر شے، کاف الف زبر کا، رے، شکار، کاف زر کی، یہ الف زبر یا، کیا، کیا، اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا، ہے صاد زر حس، صاد ہے زبر سا، حصہ، تے قاف زبر تق، سین یہ زر سی، میم، تقسیم، تقسیم، کاف رے زبر کر، تے یہ زر تے، کرتے، تقرتے، واو قاف زبر وق، تے، وقت، وقت، دال واپس دو، نون واپس نو، نون گننا، دونوں، میم میم زر میں، نون گننا، میں، الف نون زبر ان، بے نون زبر بن، ان بن، ہے واپس ہو، گاب زبر گا، حمزہ یہ زر ای، ہو گئی، ہو گئی، حصہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں ان بن ہو گئی۔ تھا یہ زر تھے، تھے، دال واپس دو، نون واپس نو، نون گننا، دونوں، دونوں، غین صاد پس غص، صاد ہے زبر سا، غصہ، واو رے زبر ور، غصہ ور، دونوں، غصہ ور، یہ زبر یا، ہے الف زبر ہا، نون گننا، یہاں، یہاں، تے کاف زبر تک، یہاں تک، نون واو زبر نو، بے تے زبر بت، نوبت، نوبت، پے نون ہے زبر پہ، پے نون ہے زبر پہ، چے یہ زر چی، پہنچی، پہنچی، کاف ہے زر کے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ، الف یہ زر اے، کاف ایک، نون یہ زر نے، نے، دال واپس دو، سین، دوس، رے یہ زر رے، دوسرے، پیر زبر پر، دوسرے پر،
پیر زبر پر، ہے میم زبر ہم، لام ہے زبر لا، حملہ. ایک نے دوسرے پر حملہ، قاف زر کی، یہ الف زبر یا، کیا، کیا. الف واو زبر او، رے، اور، خے واپس خو، بے، خوب، اور خوب. قاف شین پیش قش، تے میم زبر تم، قش تم، قش تم. قاف شین پیش قش، تے الف زبر تا، قشتا. ہے واپس ہو، حمزہ یہ زر ای، ہو ای. اور خوب، قشتم، قشتا ہوئی. الف سین زر اس، نون یہ زر نے، اس نے. الف سین پیش اس، قاف واپس کو، اس کو. جھا نون زیر جھن، جھا نون زیر جھن، جھا واپس جھو، جھن جھو. ڑے الف زبر ڑا، جھن جوڑا، جھن جوڑا. اس نے اس کو جھن جھوڑا. دال الف زبر دا، نون، تے واپس تو، نون گنا، داتوں، دانتوں. الف واو زبر او، رے، اور، پے نون زبر پن، جیم واپس جو، نون گنا، پنجوں. دانتوں اور پنجوں. قاف یہ زر کے، کے. میم الف زبر ما، رے یہ زر رے، مارے، مارے. لام زبر لا، ہے واپس ہو، لہو، لام پیش لو، ہے الف زبر ہا، نون، لہو لوہان. ہے واپس ہو، گا زبر گا، حمزہ یہ زر اے، ہو گئے. اور خوب، قشتم، قشتا ہوئی، اس نے اس کو جھنجھوڑا. دانتوں اور پنجوں کے مارے لہو لوہان ہو گئے. الف مد آ، خیر زر خیر، آخر، آخر. بے یہ زر بے، دال میم زبر دم، بے دم. ہے واپس ہو، قاف رے زبر کر، ہو کر. الف زبر آ، لام گاف زبر لگ، الگ. الف زبر آ، لام گاف زبر لگ، الگ، الگ. جیم الف زبر جا، بے یہ زبر بے، ٹھا یہ زر ٹھے، بیٹھے، جا بیٹھے. آخر، بے دم ہو کر، الگ الگ جا بیٹھے. الف تے زر ات، نون یہ زر نے، اتنے، اتنے. میم یہ زر میں، نون گنا، میں، اتنے میں. الف یہ زر اے، قاف ایک، لام واپس لو، میم، لوم. ڑے یہ زر ڑی، لومڑی. اتنے میں ایک لومڑی، جیم واپس جو، جو. الف زر ای، سین یہ زر سی، اسی. تے الف زبر تا، قاف تاک، اسی تاک. میم یہ زر میں، نون گنا، میں. بے یہ زبر بے، ٹھا یہ زر ٹھی، بیٹھی. تھا یہ زر تھی، تھی. اتنے میں ایک لومڑی جو اسی تاک میں بیٹھی تھی. چے پہ پیس چپ، قاف یہ زر کے، چپ کے. سین یہ زر سے، چپ کے سے. الف مد آ، حمزہ یہ زر ای، آئی، چپکے سے آئی. الف واو زبر او، رے، اور. شین زر شے، قاف الف زبر کا، رے، شکار. الف پیش او، ٹھا الف زبر ٹھا، اٹھا. قاف رے زبر کر، اٹھا کر. اور شکار، اٹھا کر. چے میم زبر چم، پے تے زبر پت، چمپت. ہے واپس ہو، حمزہ یہ زر ای، ہو ای. اور شکار اٹھا کر چمپت ہوئی. الف نون پیش ان،
उन, दाल वापस दो, नून वापस नो, नून गुन्ना, उन दोनों मीम ज़र में नून गुन्ना में, उन दोनों में, अलीफ तेजर एत, नून ये ज़र नी, इतनी, इतनी, सीन ज़बर सा, काफ तेज बर कत, सकत, सकत, काफ ज़बर का, हे अलीफ ज़बर हा, नून गुन्ना, कहाँ, कहाँ, बे अलीफ ज़बर बा, काफ ये ज़र की, बाकी, बाकी, था ये ज़र थी, काफ ये ज़र के, उन दोनों में इतनी सकत कहाँ बाकी थी, के, अलीफ सीन पेश उस, सीन ये ज़र से, उससे, अलीफ पे ज़बर अप, नून अलीफ ज़बर ना, अपना, शीन ज़र शे, काफ अलीफ ज़बर का, रे, शिकार, अपना शिकार, छा ये ज़र छी, नून, छीन, लाम ये ज़र ले, ते ये ज़र ते, लेते, उससे अपना शिकार छीन लेते, जीम बे ज़बर जब, लाम वापस लो, मीम, लोम, रे ये ज़र ड़ी, लोमड़ी, जब लोमड़ी, शीन ज़र शे, काफ अलीफ ज़बर का, रे, शिकार, शिकार, लाम ये ज़र ले, अलीफ पेश ओ, रे ये ज़र ड़ी, उड़ी, ते वापस तो, उड़ी तो, जब लोमड़ी शिकार ले उड़ी तो, शीन ये ज़र शे, रे, शेर, लीफ वाव ज़बर आओ, रे, और, चे ये ज़र ची, ते अलीफ ज़बर ता, चीता, शेर और चीता, अलीफ पे ज़बर अप, नून ये ज़र ने, अपने, काफ रे ज़बर कर, ते वापस तू, ते, करतूत, करतूत, पे रे ज़बर पर, नून ज़र ने, हे अलीफ ज़बर हा, नेहा, ये ते ज़बर यत, निहायत, निहायत, पे ज़बर पा, शीन ये ज़र शी, पशी, मीम अलीफ ज़बर मा, नून, पशीमान, पशीमान, है वापस हो, हमजा ये ज़र ए, हुए, जब लोमड़ी शिकार ले उड़ी तो, शेर और चीता अपने करतूत पर निहायत पशीमान हुए। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अल्फाज सख्त जिनके माने हम लोगों को नहीं मालूम यहाँ पर दिया गया है, तो इनके माने हम लोग याद करेंगे और जहन में रखेंगे ताकि हम लोगों को आइंदा कहीं भी ये अल्फाज मिल जाए तो उनका तर्जुमा करने यानी उनका माने समझने में हम लोगों को आसानी हो। भाना, अच्छा लगना, भाना का मतलब होता है अच्छा लगना या पसंद आना, भाना का मतलब अच्छा लगना। लय, लय का मतलब होता है आवाज़ या सुर, लय का मतलब क्या होता है आवाज़ या सुर। निबिड़, निबड़ जाना, निबड़ जाना का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, निबड़ का मतलब ख़त्म हो जाना या मुकम्मल हो जाना। मुत्तफ़िक़ होना, मुत्तफ़िक़ होना मतलब एक होना यानी आपस में मिल जाना। तक़सीम करना, तक़सीम करने का मतलब होता है बाँटना, तक़सीम करने का मतलब क्या होता है बाँटना। अनबन, अनबन होना, अनबन का मतलब क्या होता है इख्तिलाफ़ होना यानी इख्तिलाफ़ आपस में ना इत्तेफाकी पैदा हो जाना, अनबन का मतलब इख्तिलाफ़ होना। गुस्सा वर, गुस्सा वर का मतलब होता है गुस्सा वाला, गुस्सा वर का मतलब गुस्सा वाला यानी गुस्सा करने वाला। नौबत का मतलब होता है हालत, नौबत का माने क्या होता है हालत। कुश्तम, कुश्ता, कुश्तम, कुश्ता का मतलब क्या होता है घत्तम, घुत्ता, घत्तम, घुत्ता।
झिंझोड़ना, झिंझोड़ना का मतलब होता है जोर से हिलाना। झिंझोड़ना का मतलब होता है जोर से हिलाना। लहू लोहू लोहान, लोहू लोहान का मतलब क्या होता है? खून आलूदा, खून आलूदा, खून में लोथड़ा हुआ। बेदम, बेदम का मतलब होता है थक कर, थक कर। ताक, ताक का मतलब होता है इंतज़ार। ताक का मतलब क्या होता है? इंतज़ार, वेट करना। चंपत होना, चंपत होना का मतलब क्या होता है? ओझल होना, यानी आँखों से गायब हो जाना। चंपत होना माने आँखों से गायब हो जाना, यानी कोई सामने खड़ा है और अचानक बहुत तेज़ी से भाग जाता है, देखते ही देखते वो आँखों से गायब हो जाता है, यानी ओझल हो जाता है। चंपत का मतलब ओझल होना। सकत, सकत का मतलब होता है ताकत, सकत का मतलब ताकत। करतूत, बुरा काम, करतूत का मतलब होता है बुरा काम। पश्चिमान माने शर्मिंदा होना, पश्चिमान माने शर्मिंदा होना। पश्चिमान का मतलब शर्मिंदा होना। जिस तरीके से शेर और चीता आपस में दोनों ने मिलकर शिकार किया, शिकार करने के बाद जब उन लोगों का आपस में बंटवारा करने का टाइम आया तो क्या किया, शेर और चीता आपस में लड़ने लगे। यहाँ तक के नौबत ये आया कि एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें से उन दोनों में से दोनों जख्मी भी हो गए। तो इन दोनों का मौका फ़ायदा उठाकर लोमड़ी ने क्या किया, उनके शिकार किए हुए हिरण को लेकर चपत हो गया, यानी रफू चक्कर हो गया, भाग गया। तो इस सबक से नसीहत यही मिलता है कि आपस में कोई भी इंसान किसी भी किस्म का कोई काम करे, कोई बंटवारा करे या कोई बिजनेस करे या हिस्सेदारी आता है तो उसको आपस में बराबर बराबर बांटना चाहिए। एक दूसरे पर न इत्तेफाकी और गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इनके मुतल्लिक एक शेर दिया गया है, उन शेर को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं शेर क्या है। जो गुस्से में आपे से बाहर ना होते, जो गुस्से में आपे से बाहर ना होते, तो यूं ज़ख्म खाते ना माल अपना खोते, तो यूं ज़ख्म खाते ना माल अपना खोते। इस शेर में कहने का मतलब यही हुआ है जो मैंने कहा है कि दोनों आपस में मिलकर शिकार किया, हिस्सेदारी दोनों को बराबर बराबर बन रहा था, लेकिन दोनों ने गुस्सा किया। गुस्सा करने के बाद एक दूसरे पर हमला भी किया। हमला करने के बाद शेर और चीता ने क्या किया, जख्मी भी हो गया। जख्मी होने के बावजूद इससे फ़ायदा उठाकर थर्ड पार्टी यानी हिरण ने क्या किया, माल उनका लेकर यानी शिकार किया हुआ शिकार को लेकर भाग गया। इससे दोनों को नुकसान यही हुआ है कि अगर उन दोनों ना गुस्सा करते तो जख्मी भी ना होते शेर और चीता, और अपना जो माल शिकार किया है वो शिकार ना खोते। कहने का मतलब यही है इस शेर में, और इससे नसीहत यही मिलता है कि आपस में हर चीज़ को मिल बांट कर और सब्र के साथ बंटवारा तकसीम करना चाहिए। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।